वाहे गुरु तन वाहे गुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दंडोत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ, सर्व कला समरथ। डोलन तेरा को प्रभु नानक दे कर हाथ। ज्ञान त्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। मालक वाहिगुरु जी की कृपा सदका गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज की हजूरी विच जो दिन मना रहे हैं गुरु नानक पातशाह का प्रकाश पुरब। कत्तक दी पूर्णिमा नूं पूर्णमाशी वाले दिन महाराज ने अमृत वेले सवा पैर रात रहिंदे अवतार प्रकाश धारिया। अकाल पुरख जो आप सरगुण रूप धार के आए। सिखां विच यह गल परिपक्व होनी चाहिए है कि गुरु नानक पातशाह ने वो निरंकार का रूप ने, वो अकाल पुरख का जिहड़ा सरगुण रूप ने वो ने। इस तो घट गल नहीं बनती। रब नूं किते होर नहीं लभना, गुरु नानक पातशाह आप रब रूप ने। कई विचारवान पुछदे ने कि जिन्ने भी तरह के अवतार होंदे ने उहदे विचों गुरु नानक पातशाह नूं किहड़ा अवतार मन्निया जाता है। ते अवतार जिहड़े ने वो 6 तरह के मन्ने जाते हैं। एक अवतार होंदे ने अंश अवतार। अंश अवतार तो भाव होंदा जिन्हां च परमात्मा की कुछ अंश विद्यमान होंदी है, जिवें मनु राजा पृथु राजा उन्होंने धर्म का राज किया। उस तो बाद आते ने आवेशा अवतार, जिन्हां विच परमात्मा की पहले कोई शक्ति नहीं होंदी, पर वो तप करते हैं ते तप करके कोई शक्ति अपने इष्ट देव की उन्होंने अंदर प्रविष्ट कर जाती है। जिवें परशुराम जी उन्होंने तप किया ते विष्णु भगवान की शक्ति उन्होंने प्रविष्ट हो गई ते उन्होंने कहते हैं आवेशा अवतार। एक होंदे ने नित अवतार। नित अवतार किन्हां कहते हैं संत महात्मा जिन्हां विच परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन हर समय होंदे रहते हैं। भी सबे गट राम बोले तो सारियां विच परमात्मा की जोत है ना, पर प्रत्यक्ष दर्शन किहदे विच हुंदे ने संत महात्मा विच, ते उन्हां नूं असीं कहंदे हां नित अवतार। एक हुंदे ने निमित्त अवतार। निमित्त हुंदे ने किसी कारज करके उन्होंने अवतार धारण किया, वो कारज पूर्ण करके फिर वो अलोप हो गए। जिवें असीं कहंदे हां नरसिंह अवतार, प्रहलाद नूं तारण लई उन्हां दा उद्धार करन लई नरसिंह अवतार परमात्मा ने धारण किया ते प्रहलाद का उद्धार करके वो अलोप हो गए। इनू कहते हैं निमित्त अवतार। फिर अगे आता है कला अवतार, जिन्हां विच परमात्मा की कोई कला होवे। इन्हां विच असीं कहते हैं मत्छ अवतार, कच्छ अवतार, जिन्हां ने अपनी पिठ की हड्डी उपर कोख दी हिमाचल पर्वत नूं जिहड़ा रिड़कना सी रिड़किया ते समुंदर का मंथन कराया। वो हुंदे ने मत्छ अवतार, कच्छ अवतार, जिहड़े हुंदे ने कला अवतार। इस तो उपरंत जिहड़े सब तो उत्तम आंदे ने वो हुंदे ने पूर्ण अवतार। इन्हां विच असीं मंनदे हां राम अवतार, कृष्ण अवतार, जिन्हां नूं कहंदे ने कि पूर्ण अवतार ने। ते क्या गुरु नानक पातशाह इन्हां विचों कोई अवतार ने? नहीं। जिहड़े गुरु नानक पातशाह ने वो जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। वो जोत रूप हरि आप गुरु नानक कहाए ने, वो इन्हां अवतारां विचों नहीं ने। इन्हां अवतारां दी सारी शक्तियां ते महाराज विच है ही है ने, पर जिवें असीं कहंदे ना हाथी दे पैड़ विच सारियां पैड़ां आ जांदियां ने, उवें गुरु नानक पातशाह ए सारे अवतारां दी शक्तियां है ने, पर इस तो उपर वो आप निरंकार जोत ने। इनू कहंदे ने कि कला अवतार विच या पूर्ण अवतार विच श्री राम विच कहंदे असीं 14 कला ने, ते श्री कृष्ण जी विच कहंदे 16 कला ने, पर भाई गुरदास जी की कहंदे ने अनंत कला होए ठाकुर चढ़िया। गुरु नानक पातशाह विच अनंत कलावां ने। ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी असीं हुणे वंदना कीती सर्व कला समर्थ। असीं क्या ना सर्व कला समर्थ डोलन ते राखो प्रभु नानक देकर हथ। वो सर्व कला समर्थ ने, वो इन्हां अवतारां तो भी उपर ने। इन्हां विच असीं प्रमाण भी देखदे हां कि एक हुंदे ने वैदिक प्रमाण।
जे प्रमाण नाल सिद्ध करिए ना, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ। ਇਹ ਵੈਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਭੱਟ ਭਿੱਖਣ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਏ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹ ਤਾਰੀਫ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਤਾਰ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵੈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਵੈ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਰਣਾ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੂਪ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਜਾਂ ਨਰਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਹੋਏ, ਰਿਸ਼ੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ, ਰਿਸ਼ੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਦ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਦ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋੜੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਅਵਿਅਕਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਅਰੂਪ ਅਨੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਅਗਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਆਪ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਆਪ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤੇ ਕਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਬਿਆਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਵੀਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਦੱਸੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲੱਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਆਯੂ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਿਰਫ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਯੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਨੂੰ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਕਤੀ, ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰਿਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੱਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇ ਪਾਸ 8 ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਦੀਆ ਜਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 8 ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਦੀਏ ਦੀ ਲੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਇੰਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਸ ਦੀਏ ਦੀ ਲੋ ਨੂੰ ਵੀ, 8 ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਦੀਏ ਦੀ ਲੋ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਧਮ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਤੇ ਉਹ ਚੜੇ ਨੇ, ਉਸ ਚੜੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਮੱਧਮ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਭਾਵ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿਵ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਸਾਰੀ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿਵ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ?
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਪਰਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ, ਮਹੇਸ਼ ਜੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਣ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਗੋਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੁਪਾ ਲੈਣਾ, ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਲੋਪ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗਣ ਰੋ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੋਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਬਨਵਾਸ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਧੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਜੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈਏ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈਏ, ਐਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰਿਆ। ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ, ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਰੂਪ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਜਾਂ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਯੂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸ਼ੋਰਾਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਡਲ ਤੇ ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ ਲਈ ਸੋਹਣਾ ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਜਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕੈਸੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਮਿਥਿਲਾਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਰਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਖੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਵਾਪਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀ ਇਸਤਰੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਮ ਕੋਲ, ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀਪ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨ੍ਰਿਤਯ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨ੍ਰਿਤਯ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਛੇੜ ਬਾਣੀ ਆਈਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਜਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਐਸੀ ਕਮਾਨ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਸ ਕਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਮ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸੀ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਧਰਮਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਨ੍ਰਿਤਯ ਕਰਨ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਸੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਯੂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਯੋਧਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਸੰਹਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ 10,000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ 1000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਆਯੂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸਿਰਫ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ, 100 ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਯੂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 17 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 3 ਦਿਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਯੂ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਆਈ। ਆਯੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਲੱਖਣ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਘੱਟ ਆਯੂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਰਤੱਵ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਖਤਾ ਉਹ ਲਿਖਤਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਫਿਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਯੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਆ ਕੇ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਾ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗੋਪਾਲ ਪੰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਪੰਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਵਿਦਿਆ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ?
ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਕੰਮ ਆਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਰਹੋਗੇ। ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਪਾਸੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਾਓ ਕਰਮ ਕਰ ਚਿਤ ਲਿਖਾਰੀ, ਗੁਰ ਪੁੱਛ ਲਿਖ ਵਿਚਾਰ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਪਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ 4 ਵਰਸ਼ ਦੀ ਆਯੂ ਵਿੱਚ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਆਏ, ਅਵਰ ਪੜ੍ਹਾਵਨ ਹਾਰ। ਇਹ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਲਿਖ ਨਾਮ ਲਿਖ ਸਲਾਹ ਲਿਖ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਿਖ, ਇਹ ਲਿਖ ਕਿ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਉੱਪਰ ਲਿਖ, ਐਵੇਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਤੁਬਉੱਦੀਨ ਮੌਲਵੀ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ। ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਿਸਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਗਿਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੀ ਉੱਤਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਆਸਾ ਰਾਗ, ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇਣ। ਨਾਗ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਾਣ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਵਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਉੱਪਰ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਰਤੱਵ ਤੇ, ਕਿ ਕਰਤੱਵ ਕੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਤੱਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਯੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੌਲਤਾ ਤਾਈ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਾਲਕ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਾ ਬਾਲਕ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੱਸਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਲਕ ਪਾਸੋਂ ਐਸੇ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਹੱਸਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਦੀ ਲੀਲਾ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਗਨ ਹੈ ਕਿ ਅਪਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਤਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਸਤਕ ਦੇਖਿਆ, ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਅਵਤਾਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਲਗਨ ਨਕਸ਼ਤਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਬਣਾ ਸਕਾਂ ਤੇ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਰਾਟ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜੋ ਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਸਣਗੇ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਪਹਾੜ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਐਵੇਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਅਨਕ। ਅਨਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸਕੇ। ਨਾ ਅਨਕ, ਨਾਨਕ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮਕਰਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨੇੜੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਨਾਮਕਰਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੋਧੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸ ਕੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਯੂ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਕਿ ਹਲੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਯੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗਿਆ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ? ਜਦੋਂ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ,
ਜਨੇਊ ਵੀ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸ ਕੁਲ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿੱਥੇ ਰਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਛੋਟੀ ਆਯੂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਕਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਹੋਏ ਸਤ ਕਪਾ ਦਇਆ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਘੱਤ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਐਵੇਂ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋਧਾਂ ਵਾਲੇ ਜੁਰਤ ਉਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਤ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਈ ਨਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਨਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਹ ਜੁਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਮਲ ਮਰਦ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪੂਰਾ ਮਰਦ। ਇਹ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਪੰਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੂਰਨ ਮਰਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧਾ ਦੇ ਗੁਣ ਸੀ ਉਹ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਆਏ, ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕਛ ਪੂਜਾ, ਉਹ ਆਸਾ ਸੋਟਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ਸਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਚਪਨ ਦੀ ਲੀਲਾ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਰਸਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਤੁਲਸਾ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਕਣ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਏ ਭੋਏ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਹੈ ਉਹ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸੁਹਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦਾਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਖੇਡੋ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਖੇਡੋ। ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕੀਦਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰਾਏ ਬੁਲਾਇਰ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੀਤ ਮੰਗ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕੋਲ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਏ ਭੋਏ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਪ ਦੀ ਛਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਨੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖ ਨਾਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਰਪ ਦੇ ਆਪਣੀ ਛਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਛਾਇਆ ਘੁੰਮ ਗਈ ਹੈ ਸੂਰਜ ਢਲਣ ਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਥੱਲੇ ਆਪ ਕਲਾ ਧਾਰ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਜਨੀ ਜੋਤ ਆਪ ਧੁਰੋਂ ਆਈ ਜੋਤ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੀ ਛਾਇਆ ਘੁੰਮੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਵੇਖੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿੱਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨੂਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਹਲੇ ਪੂਰੇ ਮੁਰੀਦ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਤੱਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਝੀਆਂ ਚਾਰਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਿਤਾ ਪਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੱਝੀਆਂ ਚਾਰਨ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਹੈ ਉਹ ਉਜੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਪਾਸ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਖੇਤ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤਿਨਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰੋ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨ ਰੋਸ਼ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੇਤ ਉਜੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਰਜਾਨਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਰਨਾ। ਫਿਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਖੇਤ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨੂਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਿਰੰਜਨੀ ਜੋਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਮਾਤਰ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਪਾਸੇ 20 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ।
ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਹੋ ਗਏ, ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਬ ਦੀ ਛਾਂ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਣਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਏ ਗੁਲਾਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵ੍ਰਿਕ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਤਾ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਤੇ 20 ਰਜਤ ਪਦ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 20 ਰਜਤ ਪਦ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ 20 ਰੁਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵੀ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵੀ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਵੀ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜਾ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਏ ਗੁਲਾਬ ਜੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਣਾ ਕਿੱਥੇ ਦੋਗੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀਏ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਸ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਰਜਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਲੈ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਅਨੰਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਮਨਮੁਖ ਸਨਮੁਖ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਜੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਹੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। 3 ਦਿਨ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ, ਗੁਰ ਤਾਰਨ ਹਾਰਿਆ। ਉਹ ਤਾਰਨ ਹਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਨ ਆਇਆ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਤਾਰਨ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਹੀ ਨਦੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਤ ਘਾਟ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਰਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਧਾਰਨ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਿਹਾਲ ਹੋਏ ਹੋ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ 9 ਨਿਧ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ, ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉੱਤੇ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਸਭ ਲੋਕ ਜੋ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਤਰ ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਦਿਸ ਆਈ ਤੇ ਹੈ ਕਰਦੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਹੈ ਕਰਦੀ ਪਈ ਦੁੱਖ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਮਨ ਚ ਧਾਰਿਆ, ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਚੜਿਆ ਸੋਦੜ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਲੱਭਣੇ ਹਲੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਚੀਨ, ਨੇਪਾਲ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੜ ਬਗਦਾਦ ਨਿਵਾਏ ਕੇ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਸਭੇ ਨਿਵਾਏ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਚੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਬਤਾਂ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਆਯੂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਕੋਨਿਆਂ 'ਚ ਗਏ ਨੇ। ਐਸਾ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਨੇ ਇੰਨੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ 4 ਚੱਕ, 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਟੋਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਆਚਾਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਜਗਤ ਵੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾਨਕ ਵੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਤੇ
ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਮਾਰੀ ਲੱਤ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਕੁਫਰ ਕੁਵਾਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੱਕਾ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮਿਆ ਫਿਰਿਆ ਮੱਕਾ ਕਲਾ ਦਿਖਾਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੇ ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਮੱਕੇ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਰਾਜੇ ਸੀ, ਉਸ ਸਾਈਡ ਵੱਲ, ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮੱਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਜੇ ਨੇ ਉਹ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੀਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰਾਂ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਫਿਰਿਆ ਮੱਕਾ ਕਲਾ ਦਿਖਾਰੀ, ਤੇ ਮੱਕਾ ਫਿਰਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ਿਵਰਾਤ ਦਾ ਮੇਲਾ ਉੱਥੇ ਤਾਰਨ ਗਏ ਨੇ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ। ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਅਗਰ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਰੇ ਗਿਣੇ ਜਾਤ ਨਾ ਤਾਰੇ ਗਿਨਾਤ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਕਰਤੱਵ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸਮਰਾਟ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਵਿਜੇ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਗਾਏ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੈਰਾਗੀਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਆਂਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਖਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਪਿਲਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਪੋਹਲ ਪਿਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਾ ਮੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਮਾਲਾ ਮੰਤਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਮੰਤਰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ? ਅੱਜ ਵੈਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਮੰਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਪੁਰਖਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਤੇ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਾ ਮੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਸੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾਈ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰਾਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੋਥੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਲੜ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਲਗਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਕਰਤੱਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਆਯੂ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਿਰਫ 70 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਔਰ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਆਯੂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਨਾਨਕ ਕੈ ਘਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਕਲਯੁਗ ਏਕੋ ਨਾਮ ਉਧਾਰ, ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਬਰਕਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾਮੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਘਾਟ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਮੁਖੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੋਰੋ ਜੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੈਠਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਸਫਲੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਏ ਹਾਂ,
ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਝੋਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸਿਰਫ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਵੀ ਆਓ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਪਾਕਟ ਮਨੀ ਨਾ ਲਿੱਤੀ ਹੋਏ? 2 ਵਾਰੀ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੁਝ ਤੇ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਆਓ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਾਤ ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਅੱਜ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰੀਏ। ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਲੈ ਲਈਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਉਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਪਦੇ ਹੀ ਰਹੀਏ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ, ਤੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਜਾਣ ਕੇ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਦੀ ਏ? ਨਾਨਕ ਕੈ ਘਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ 5-10 ਮਿੰਟ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਪਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਓ ਆਪਣਾ, ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਬਾਹਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ 5 ਮਿੰਟ ਜਪਾਂਗੇ, ਪਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਪਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। झूलते निशान रहे पंथ महाराज के, सजदे दीवान रहे गुरु महाराज के। भुलाना चितारनिया जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।